हाँ जी बच्चों, सब तो पहला तुहानू प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आपां गल करांगे जी डाटा मैनिपुलेट करना। ठीक है जी, आपां पहला पढ़ चुके हैं जी कि किस तरह की आपां जिहड़ा डाटाबेस दे विच जिहड़ा डाटा स्टोर करन जा रहे हैं उस दे बारे टाइप्स सी उसदियां डाटा टाइप्स। ठीक है, प्राइमरी की हुंदी है। ठीक है, तो फॉरन की हुंदी हैगी उस दे बारे आपां गल कीती सी कल। ठीक है, तो आपां नूं पता है जी प्राइमरी की है एक जनीक की हुंदी है, विलखण की हुंदी है। ठीक है जी, फॉरन की है वो दूसरे जो डाटा बेस दे टेबल दे विच जाके एज ए की करदी है वो काम करदी है। पहली टेबल दे विच प्राइमरी की है जी दूजे टेबलों का की दिंदी एक हवाला दिंदी है, उन्होंने की बोलते हैं आपां एक फॉरन की बोलते। तो अज आपां गल करांगे जी डाटा मैनिपुलेट करना जी। तो कुछ लैंग्वेज ने, ठीक है जी, जिसनों वरत के आपां पुत्र इन्हां दा स्ट्रक्चर इन्हां दे विच कोई चेंजिस, ठीक है, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਮਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ठीक है, उस तो बाद की उस चेंजिस इंसर्ट करनी है, कोई चीज़ डिलीट करनी है, कोई अल्टर करना टेबल। ठीक है, उसनों वरत के करेंगे भाई मैनिपुलेट करा। तो इस काम लिए दो तरह दी भाषावां ने, वैसे चार तरह दी ने जी। तो आप गल करांगे दो तरह दी। पहली है जी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिन्होंने आप बोलते हैं जी शॉर्टकट DDL। ठीक है जी, डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी बोलते हैं जी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DDL कमांड्स। ठीक है, या स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। दूसरी है जी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिन्होंने कहने आप शॉर्टकट के DML कमांड्स या स्टेटमेंट्स। होर ने एक तीसरी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL बोलते हैं आपू। एक होंगी TCL। ठीक है जी, तो इन्होंने लैंग्वेजा वरत के आप डाटे के जो बेस डाटाबेस बनाए अपने टेबल्स बनाए हैं उन्होंने की करेंगे मैनिपुलेट करा। तो पहला गल करांगे आप डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिन्होंने कहते हैं DDLs। ठीक है, DDL कमांड्स। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डाटा डिस्क्रिप्शन कमांडा एक म्यार है, स्टैंडर्ड है, जो डाटाबेस स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। मान लो वो एक क्रिएट करना किसी चीज़ को ढांचा की है उन्होंने की प्रभावित करता। तो DDL स्टेटमेंट डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स ने जिमें टेबल इंडैक्स होए ਅਤੇ यूजर ਨੂੰ क्रिएट करना, मोडिफाई करना ਅਤੇ रिमूव करदियां ਹਨ। कुछ स्टेटमेंटा ने जिमें ਜਿਹੜੀਆਂ DDL ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ। ठीक है, ਜਾਂ इस लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ यूज करते हैं ਆਪਾਂ। पहली क्रिएट, दूसरी अल्टर, तीसरी ड्रॉप, एक ट्रनकेट होंदी है ट्रनकेट। ठीक है, जी रिकॉर्ड करती है सारे टेबल के टपल्स उन्होंने की करती है डिलीट करती है, ट्रनकेट। ठीक है, तो तीसरी अपना दूसरी लैंग्वेज है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DMLs। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की एक भाषा है जी, ये भी पता आप दोनों भाषा ही नहीं जी। लैंग्वेज तो मतलब ये भाषा है जो कि यूजर ਨੂੰ डाटाबेस ਵਿੱਚ डाटा ਵਰਤਣ ਅਤੇ मैनिपुलेट ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ, कोई भी चेंजिस ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਏਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਮਨੁੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। कि अपनी स्किल जी गलबात के उसके अकॉर्डिंग मनुखी की आपस में चेंजिस करनी। ठीक है, वो कि करेंगे आप DML। डाटा मैनिपुलेशन कुछ की कुछ शामिल है। ठीक है, जिन्होंने आप कहते DML डाटाबेस जानकारी प्राप्त करने लिए, रिट्रीव करने लिए, मतलब प्राप्त करना मतलब रिट्रीव करने लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट, इनू बोलते हैं DQL। डाटा क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं स्टेटमेंट आते सिलेक्ट। ठीक है जी, कि स्टेटमेंट आ जाती है उस सिलेक्ट डाटा क्वेरी लैंग्वेज। उस जो डाटाबेस आप जानकारी दाखिल करनी है, मतलब कोई रिकॉर्ड शामिल करना है, तो आप इंसर्ट स्टेटमेंट की वरतों करते हैं। जे आप डाटाबेस जानकारी मतलब कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो आप डिलीट स्टेटमेंट की वरतों करते हैं। डाटाबेस जानकारी को कोई मोडिफाई करना है, ठीक है, सुधारना है कुछ, उस लिए आप अपडेट स्टेटमेंट की वरतों करते हैं।
ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ DML ਕੀ ਇੱਕ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੀ ਭਾਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਸਰਟ, ਡਿਲੀਟ, ਅਪਡੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ DDL ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ DML, ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ DML। DML ਅਤੇ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਟਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟਰਕਚਰ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ SQL, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ SQL, SQL ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਟਰਕਚਰ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ, SQL ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਵਰਤਦੇ। DML ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਜੋ IMS, DLI, ਕੋਡਾਸਿਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਿਵੇਂ IDMS ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। DML ਲੈਂਗੁਏਜ SQL ਡਾਟਾ ਚੇਂਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੀਮਾ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਸਕੀਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਕੀਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਸਕੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕੀਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਬੈਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਟਾ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਰੇਂਜ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਡਾਟਾਬੇਸ। DML ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਲੋੜੀਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ, ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਡ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਯੂਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਂਗ ਕੇ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿਧੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, DML ਅਤੇ DDL। ਦੂਜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DDL ਕਮਾਂਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। DML ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ DML ਕੀ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੀ ਭਾਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਟਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ, SQL ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ SQL ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। DDL ਕਮਾਂਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਅਲਟਰ, ਡ੍ਰੌਪ, ਟਰੰਕੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ DDL ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜੇ DML ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਨਸਰਟ, ਡਿਲੀਟ, ਅਪਡੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨੇ DML ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਜੀ, ਇੱਕ DCL ਇੱਕ ਤੇ TCL, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, DCL ਅਤੇ TCL। DCL ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਡਾਟਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਵੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵੋਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਿਵੋਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਕਿ ਆਹ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਵੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ TCL ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਿਟ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਟ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ। ਰੋਲ ਬੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
कि ट्रांजेक्शन की कोई एरर है ਜਾਂ मतलब ठीक है कोई ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਬੈਕ ਨੂੰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਸੇਵ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਦਾਹਰਨ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਤੱਕ ਬੱਸ ਚਲੀ ਗਈ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਨਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ट्रांजेक्शन की कोई भी एरर आ रही है मतलब ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ट्रांजेक्शन ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਦੋ ਨੇ DDL ਅਤੇ DML ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ठीक है